Morning. Okay. So last class, so we started with flame emission spectroscopy. Okay. So what we discussed in the last class was what is the basic principle of flame emission spectroscopy. Fine. Okay. So following the discussion from our last class, okay. So your flame emission spectroscopy is also called as atomic flame emission spectroscopy, or it is also called as simply AES, atomic emission spectroscopy, or the other name is flame photometry. These are the common names for our spectrometer. Okay, so atomic flame emission, atomic emission, flame photometry. Okay, so in the flame emission spectroscopy pathina, it is a very old technique. Okay, dated back to 19th century. The pioneers in this particular spectroscopy were Bunsen and Kirchhoff. Okay, the same Kirchhoff's law kudutharliya. These were the pioneers who are using this Bunsen and Kirchhoff. What they stated is, whenever we burn, okay, or in normal terms, in scientific terms, if you take, whenever you excite an atom using the energy from the flame, it emits characteristic wavelengths. This is a statement of Bunsen and Kirchhoff. Whenever you excite atoms using the energy from the flame or energy vachi or atom excite panningina, it emits characteristic wavelength. So characteristic wavelength na very unique wavelength, using which you can identify that particular element. Okay, so that's the basic idea of your thing. And our old test, namely flame test. Okay, not the flames test that we put for calculating how much love we have. This is the normal flame test that we do in the lab. Okay, so where we expose the sample to a flame. Okay, fine. So first we'll going to see about because again I'll tell you, this flame photometry is simply your UV visible spectroscopy. அதாவது உங்கள் UV visible spectroscopy flame photometry almost same principle தான் ஒர்க் ஆகுது. பட் flame photometry UV visible ஓட ரொம்ப பழைய டெக்னிக். FP is still older technique compared to your flame photometry. So it follows the same way in which your flame photometry works. I mean your UV visible spectroscopy works. Okay, so it is the same technique as that of your UV visible, because you are going to use mostly the visible region of the spectrum, because all the flames, whatever you are going to see, is you are going to use the visible region. UV visible spectrum என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு சாம்பிள் வச்சுக்கிறீங்க, ஒரு யூவி சோர்ஸோ அல்லது விசிபிள் சோர்ஸையோ அது மேலே பாஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த பர்டிகுலர் திங்கில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது, வரக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்தை அப்சர்வ் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன வேவ் லென்த் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் சிமிலர் டு தட். ஒரே வித்தியாசம், அந்த ஆட்டம்ஸை எக்ஸைட் பண்ணுறோம்ல, இதில் வந்து எப்படி எக்ஸைட் பண்ணுறோம், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் வந்து, இந்த மாலிகுலில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த யூவி விசிபிள் அப்சார்ப் பண்ணி அது மூலமாக கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. வேறஸ் இன் ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமெட்ரியில் நாம் ஒரு ஃப்ளேமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சாம்பிளை. வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் த சாம்பிள் இன் த ஃப்ளேம்.
இந்த ஃப்ளேமோட எனர்ஜியில் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. அதான் என்ன ப்ராசஸ்ஸு? எலக்ட்ரானிக் எக்ஸைட்டேஷன். ஆட்டம்ஸ்லாம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஒரு எனர்ஜி எமிட் பண்ணுது. அந்த எனர்ஜியை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டிடெக்டர் மூலமாக யூ ஆர் மெஷரிங் இட், வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் தட் இஸ் பீன் அப்சார்ப். ஓகே, அண்டர்லைங் மெக்கானிசம்லாம் சேம் தான். எப்படி அதை எக்ஸைட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த மெத்தடே மாறுது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமெட்ரி இஸ் அகெயின் சிமிலர் டு யுவர் UV visible, but the method basically diversifies because of the flame that is used. Okay, and it is a very old instrument, old principle, but still an effective technique for testing alkali metals. Still a very effective technique for testing your alkali metals. Board theriyidilla எல்லாருக்கும்? Board is visible, right, to everyone? Just unmute and say if it is not visible. Visible, right? It's visible, sir. Okay, thank you. Okay, so அப்போ இதுக்கு முக்கியம் வந்து என்னன்னா ஃப்ளேம் தான். ஓகே, ஸோ ஃப்ளேமை முதல்ல நம்ம going to go through the flame. Okay, so if you see a flame, so இதான் ஒரு flame. Okay, so in flame actually you have different zones. In flame you have actually different zones. Okay, this is a zone. I'll use a green color again. This is a zone. So நம்ம நார்மலா கேண்டில்ல ஒரு flame பார்த்தாலே you can see these zones actually. Okay, this is our third zone, and the last zone is your this zone, the outer zone. Okay, so here இது வந்து இந்த ஜோனுக்கு பேர் என்னன்னா ப்ரீ ஈட்டிங் ஜோன். இந்த ஜோனுக்கு பேர் வந்து ப்ரீ ஈட்டிங் ஜோன். ஓகே, ஸோ அகெயின் இந்த ஃப்ளேம்குள்ளே ஃப்ளேம் முதல்ல பார்த்துருவோம். இந்த ஃப்ளேமே ஆக்சுவலாக ரெண்டு வகையான ஃப்ளேம் வரும். ஒரு ஃப்ளேம் பேர் ப்ரீ மிக்ஸ் ஃப்ளேம், இன்னொரு இது பேர் அன்ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம். என்ன ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம், அன்ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம் அப்படின்னா என்னன்னா, ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம்னா ஃப்ளேமை எரியறதுக்கு என்னென்ன தேவை, நமக்கு நெருப்பு எரியறதுக்கு என்னென்ன தேவை, நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை, ஒரு ஃபியூவல் தேவை. ஓகே, இதான் ஃப்ளேம் எரியறதுக்கு. இது கூட நம்ம என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா சாம்பிள், அப்புறம் சால்வெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம்னா இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக எடுத்து முறையாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம்குள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா அது பேர் ப்ரீமிக்ஸ் ஃப்ளேம். அந்த ஃப்ளேம் எப்படி இருக்கும், ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே சாம்பிள் எல்லாம் பக்காவாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ளேமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா நெருப்பு நல்லா எரியும். நெருப்பில் வந்து எந்த வித எஃபெக்டும் இருக்காது. இப்போ அன்ப்ரீமிக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். அன்ப்ரீமிக்ஸ்னால் உங்களுடைய ஃப்ளேம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, இங்கே ஒரு இடத்துலேருந்து ஆக்சிஜன் வரும், ஒரு இடத்துலேருந்து ஃபியூவல் வரும், ஒரு இடத்துலேருந்து சாம்பிள் சால்வெண்ட் வரும். இந்த ஃப்ளேமில் தான் வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ இது பேர் வந்து அன்ப்ரீமிக்ஸ். முன்னாடியே மிக்ஸ். ப்ரீமிக்ஸ்னால் என்ன, முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது ப்ரீமிக்ஸு. அன்ப்ரீமிக்ஸ்னால் மிக்ஸ் ஆகாமல் வருது. வாட் யூ திங்க் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ப்ரீமிக்ஸ் ஆர் அன்ப்ரீமிக்ஸ்? சொல்லுங்கள் பாபு. ப்ரீமிக்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருது, எல்லாமே, அதாவது ஃபியூவல், ஆக்சிஜனு, சாம்பிள், சால்வெண்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளேமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, செகண்ட் வந்து எதையும் மிக்ஸ் பண்ணல, ஃப்ளேம் இருக்குது, ஃப்ளேமில் டக்குன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க நாலத்தையும். செகண்ட் கேஸுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think would be the difference in these two?
ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒயிட் போர்டு வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இன் யுவர் chat window. ஓகே, சிம்பிளி பேஸ் பிரைட்னஸ் வெரி ஆகுமா சார்? சப்ளை பேஸ் பண்ணி பிரைட்னஸ் வேரி ஆகுமா சார்? அப்படின்னா புரியலையே, என்ன சொல்கிறீங்க பொன் ஸ்ரீநிதி? இல்ல சார், அன்பிரிமிக்ஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு சப்ளை பொறுத்து அந்த ஃப்ளேமோட பிரைட்னஸ் வேரி ஆகுமான்னு கேட்டேன் சார். Okay, I'll answer that. I have just given a link in your chat window. It's a open access whiteboard. ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒயிட் போர்டு ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இன் த ஒயிட் போர்டு வாட் எவர் யுவர் ஆன்சர்ஸ். I want to use the whiteboard. I have given a link for a whiteboard. I have given a link for the whiteboard. I want you to click that link. Okay, so you can just write it in the whiteboard. It will be a bit difficult. உங்கள் மொபைல் வச்சு கையை வச்சு எழுதுறது ஈஸியாக தான் இருக்கும். மொபைலில் கையை வச்சு நீங்கள் எழுதலாம். இட் வில் பி சென்சிட்டிவ் டு யுவர் ஹேண்ட். யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரா ஆர் ரைட், டெல் வாட் இஸ் திஸ் திங். ஜஸ்ட் erase anyone has written. Okay, what I want you to write is what would அதாவது ப்ரீமிக்ஸில் ஃப்ளேம் எப்படி இருக்கும், அன்ப்ரீமிக்ஸில் ஃப்ளேம் எப்படி இருக்கும், அதாவது நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளேம். ஓகே, ப்ரீமிக்ஸ்னு எழுதியிருக்கீங்க. ப்ரீமிக்ஸில் பிரைட்டர். ஓகே, ப்ரீமிக்ஸில் வந்து இட் வில் பி பிரைட்டர். ஓகே, குட். ஓகே, ஒன் கொஸ்டின் இஸ் ப்ரீமிக்ஸ் இஸ் பிரைட்டர். ஈஸியாக இருக்கா எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது ஒயிட் போர்டு? ஓகே, ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் மற்றவங்க I'll just reduce the size of it. Okay, unpremixல lighter. Okay, எழுதிட்டவங்க போயிடுங்க. What should be the nature of the premix and unpremix burners? Okay, okay. எழுதுங்க. Premix. Okay, Sandosh. Continuous flame. இதில் ப்ரீமிக்ஸ்லையா? Continuous flame process. Okay, in premix. Good. Continuous flame process happens in premix. Okay, எல்லாரும் எழுதுறீங்க, ஸ்க்ரீனில் வரல. All of you are writing, right? I'll just refresh the whiteboard. Okay, அங்கே எழுதியிருக்காங்க யாரோ. ஓகே, நான் தான் எழுதுனா. Any more answers? See, you have a text option இருக்கு பாருங்க. எழுதுறது கஷ்டமாக இருந்தால் இங்கே பாருங்கள், ஏன் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டைப் கூட பண்ணலாம். யூ கேன் ஈவன் டைப். If you are finding it difficult to write, use the text option to type your answers.
unpremix dim. Okay, premix is bright. Okay, யார் உங்கள் பேர் பிஜிஏசி 2020 வச்சது? பிஜிஏசின்றது பிஜி அட்மிஷன் கமிட்டி. ஓகே, எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? சி யூ கேன், உங்களால் எழுத முடியலன்னா இங்கே வந்து டைப் டெக்ஸ்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதில் டைப் பண்ணுங்கள். வேணான்றவங்க டைரெக்டாக சேட் விண்டோவில் கூட டைப் பண்ணலாம். flame is short. Okay, in what way it is short, pa? What do you mean by it is short? Sorry, okay, I think it will be difficult for you to write. Fine, okay, podum, we can come back. Okay, sorry. So normal people have told us premix is brighter. Premix is brighter. Okay, and premix is not brighter. Okay, it's light dimmer. Okay, I'll give you a simple thing. Suppose வத்திப்பெட்டி கொளுத்துறோம். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து அந்த ஹெட்டில் வந்து எல்லா மருந்தும் இருக்குது, நெருப்பு எரியுது. ஓகே, இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நெருப்பு மூட்டுறீங்கன்னு வச்சிங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? நார்மலாக உங்கள் பர்னரில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பு எப்படி இருக்கும்? பர்னரில் நெருப்பு எரிய வைக்கிறோம், பர்னரில் புன்சன் பர்னரில் நெருப்பு எரியுது. நீங்கள் ஒரு இடத்துல வைக்கோல் போட்டு பேப்பரை போட்டு நெருப்பு பற்ற வைக்கிறீங்க. ஸோ ஐ யூஸ் லாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ மேக் ஃபயர். ஓகே, ஸோ இதில் எது வந்து நாய்ஸ் அதிகமாக இல்லாத ஆப்ரேஷனாக இருக்கும்? யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் சி இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ். எது நாய்ஸ் வைஸ் பாருங்கள், பர்னரில் இருக்கிறதா இல்லை வந்து பர்னரில் இருக்கிறது நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், கரெக்டாக? இல்லை அதிகமாக இருக்குமா? பர்னர் ஓகே, பர்னரில் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக? ஓகே, பர்னரில் லோ நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ நாம் எரிய வைக்கிற நெருப்பு வந்து நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ பர்னரில் எரியும் போது என்னென்னா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருதில்ல முன்னாடியே. அப்போ என்ன ஒன்றா ஃப்ளேமில் எந்த விதமான அஃபெக்டும் இருக்காது. ஃப்ளேம் வந்து ஒரு யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் இட் லைக் ஏ லேமினார் ஃப்ளோ. ஃப்ளேம் வந்து லேமினாராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். வேறஸ் வைக்கோல் போட்டு நீங்கள் எரிய வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் போடுறீங்களே, அப்போ சில டைமு உங்கள் ஃப்ளேமே அணைஞ்சிட முடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? ஏன்னா அதில் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதில் ஈரப்பதம் இருக்கலாம், தண்ணி இருக்கலாம், அதனால் ஃபுல்லாக எரியாமல் போகலாம், வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ளேமில் இந்த ஃப்ளோவில் வர்றது பேர் வந்து டர்புலண்ட் ஃப்ளோ. த ஃப்ளோ வில் பி லைக் டர்புலண்ட், மிக்சடாக வரும். ஓகே, ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. சாரி, ஜஸ்ட் கோ டு ப்ரீவியஸ் பேஜ். ஓகே, ஸோ இங்கேயும் அதே தான். ப்ரீமிக்ஸில் வர்றது முன்னாடியே மிக்ஸ் ஆகி வர்றதுனால ஃப்ளோ வந்து லேமினாராக இருக்கும், க்ளீனாக இருக்கும். அன்ப்ரீமிக்ஸில் அந்த டைமில் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால இட் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் நாய்ஸ். ஓகே, நாய்ஸும் அதிகமாக இருக்கும், டெம்பரேச்சரும் ஃபுல்லாக அந்த ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி நம்மளுடைய ஃப்ளேமோட ஜோன்ஸ் வருவோம். முக்கால்வாசி நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ப்ரீமிக்ஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ளேம் தான். ப்ரீமிக்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான நேச்சர் தான் ஃப்ளேமை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ரீமிக்ஸில் முன்னாடியே சப்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஆகி இந்த இடத்துல வருது, எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருது. அன்ப்ரீமிக்ஸில் மிக்ஸ் ஆகாமல் தனித்தனியாக வந்து இங்கே தான் சேருது, அவ்வளோதான். அதான் வித்தியாசம். ஓகே,
இப்போ பாருங்கள், இது ப்ரீ ஹீட்டிங் ஜோன், இது பேர் பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன். பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன். இது பேர் இன்டர்கோனல் ஜோன். இன்டர்கோனல் ஜோன். இது பேர் செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோன். செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோன். Now my question to you is, இந்த 4 ரீஜனில் எங்கே வந்து ஃப்ளேமோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்? எந்த பாயிண்டில்? ப்ரீஹீட்டிங் சார். ப்ரீஹீட்டிங் ஜோன் சார். ப்ரீஹீட்டிங் ஜோன். ப்ரீஹீட்டிங். Okay. I want you to use this and give your results. Use menti.com. Use menti.com. Use the code 2793172. Go to menti.com. Go to menti.com. Use the code 2793172. 2793172. Okay. 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 So preheating zone is the first part. Okay, move on. Second reaction zone. Okay, good. Interconal zone. A new answer. So all of you make it fast. Just go into menti.com, give the code 2793172 and tell which is the hottest region in the flame. Okay, second reaction zone தான் நிறைய பேர் 5 பேர் வந்திருக்கு, but leading is preheating zone. Okay. Okay. Majority is preheating zone. ஸோ அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிறது செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோன். அதுக்கு அடுத்தது பிரைமரி ரியாக்ஷன். ஒருத்தர் இன்டர்கோனல் ஜோன் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றவங்களாம் அவங்களுடைய ஓட்டை கேஷ் பண்ணுங்கள். menti.com போயிட்டு 2793172 அப்படின்ற கோடு கொடுத்து உங்களுடைய ஓட்டை வந்து கொடுங்க. அந்த பேஜ் அப்படியே வச்சிங்க. நீங்கள் அந்த ஓட் கொடுத்த பிறகு திருப்பி யூ கேன் கம் பேக் டு யுவர் கூகுள் மீட். ஏன்னா இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணுவோம் சில டைம். ஓகே. ஸோ ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன் ஓட்டிங் அதிகமாகுது. 20 members totally have voted out of our total class strength of 49. சந்தோஷ் இங்கே கொடுத்துட்டாரு. செகண்டரி ரியாக்டிங் ஜோன் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஒரு 25 வரலாமா? ஓகே. So can you make it fast, students? 22, 23, good. Four. One more vote. I'll just come back to the class. One more vote. Okay. Okay. Thank you.
So as of now, preheating zone we have 12, secondary reaction zone we have 7, primary reaction zone we have 5, intergonal zone we have 1. Okay, good. We'll see which is actually correct. Okay, I'll just come back to our presentation. Okay, so I'll just tell you what is happening in each of these zones. So the correct answer is primary reaction zone is the correct answer. And to be more precise, the hottest temperature is observed in this region, just above the primary reaction zone. Primary reaction zone உடைய அந்த டிப்புக்கு மேலே தான் உங்களுடைய hottest part in the flame. Flame உடைய hottest part என்ன இதுதான், not your preheating zone. Primary reaction zone is okay. To be more precise, above primary reaction zone, that is the edge of your primary reaction zone, is the hottest region in your flame. Okay, we'll see it. So what happens in each zone we'll see. நமக்கு வந்து sample கூட sample, solvent, oxygen, fuel mix ஆகி வருது. மிக்ஸ் ஆகி நம்ம ஃப்ளேம்குள்ளே வருது. ஃப்ளேம்குள்ளே வந்தோன்னே ஃபஸ்ட் என்கவுண்டர் பண்ணுற ஜோன் எதுனா ப்ரீ ஹீட்டிங் ஜோன். ஆஸ் அ நேம் இன்சிஸ்ட், இந்த டைமில் ப்ரீ ஹீட்டிங் ஜோனில் த மெயின் ப்ராசஸ் தட் ஆக்சுவலி டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ், அந்த ஃபுல் சாம்பிளுமே இதில் ஆக்சிஜனோ ஃபியூவலோட வேலை என்னென்னா நெருப்பு நல்லா எரிய வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பிளே எனி பார்ட் இன் யுவர் ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமெட்ரி. அதோட மெயின் பார்ட்டு ஃப்ளேமை நல்லா எரிய வைக்கிறது தான் அதோட வேலை. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபியூவல்ஸ் வில் கிவ் யூ different kinds of temperature. Different combination of fuels will give you actually different kinds of temperature. I'll just open. Just a minute. Okay, I'll just show you one thing. Is this thing. Okay, see here, this is the different kinds of fuel that are used. See, propane with air can give a flame temperature of 1900. Propane with oxygen, so oxidant பொறுத்த வரைக்கும் either O2 யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது air யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, fuel வந்து these are the common fuels that are used: propane, hydrogen, acetylene. Okay, so acetylene with oxygen gives you the maximum flame temperature. You can see 3000 degrees centigrade. Okay, ஸோ அசிட்டிலின், ஏன்னா இந்த ஹீட் எதுக்குன்னா அந்த மாலிகுல்ஸை வந்து டிசோசியேட் ஆகி அந்த ஆட்டம்ஸை வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போக வைக்கிறதுக்கான டெம்பரேச்சர். ஓகே, அது வந்து ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் மாறும். சில எலமெண்ட் வந்து கம்மியான எனர்ஜியிலே அப்சார்ப் ஆகி எக்ஸைட் ஆகும், சில எலமெண்ட்டுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவை. ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஃபியூவல் ஆக்சிஜன் காம்பினேஷன் யூ வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேம் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் காமன் ஃபியூவல் இஸ் ப்ரோபேன், second one is hydrogen, third one is acetylene. Oxygen, it can be a normal air or your oxygen. Fine, that's how your thing changes. Now we'll come back to our flame. Okay, so preheating zone la pathina, in preheating zone the first thing that actually happens is your sample solvent mixture gets heated up. It gets heated up. சும்மா ஹீட் ஆகுது, அவ்வளோதான். அந்த பேஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது. ஓகே, த செகண்ட் ஜோன் இங்கேருந்து அப்படியே ஹீட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் ஆகி அடுத்த ஜோனுக்கு போகுது. அடுத்த ஜோன் என்னென்னா ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன்.
ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா the process of desolvation takes place. அது என்ன desolvationனா இந்த சால்வெண்ட் கூட சாம்பிள் சேர்ந்து வந்துச்சு இல்லையா, இதான் உங்களுடைய சாம்பிள்னு வச்சிங்க, இது உங்கள் சால்வெண்ட்டோட வேலை என்னென்னா சாம்பிளை தூக்கின்னு போகிறது தான் அவரோட வேலை. இட்ஸ் அ கேரியர். ஓகே, ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் திஸ் ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரில், இதுக்கு தான் அதனால தான் சொன்னோம் வந்து சால்வெண்ட் ஷுட் ஹேவ் எ லோ பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ சால்வெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஆகும். ஸோ 2 ப்ராசஸ் நடக்கும் ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனில். ஃபஸ்ட்டு டீசால்வேஷன் நடக்கும், அதாவது உங்கள் சால்வெண்ட் எவாப்ரேட் ஆகி சாம்பிள் மட்டும் தனியாக வெளியே வந்துடும். ஸோ யுவர் சாம்பிள் அலோன் வில் கம் அவுட். This is the first step that will take place. Second thing that will take place is, yes, ஒண்ணுமே தெரியல சார், black screen ஆ இருக்கு சார். Okay, just a minute. I'll just share. I'll again stop. Board 3 da? Whatever I have written is visible? Yes sir. Okay, so I'll repeat again. See the solvent mixture வருது. The first phase is preheating அப்போ சாம்பிளும் சால்வெண்ட்டும் just it gets heated. ஓகே, அடுத்த ஜோன் வந்து பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனில் வரும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு 2 ப்ராசஸ் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பேர் வந்து டீசால்வேஷன். ஸோ டீசால்வேஷனில் சாம்பிளும் சால்வெண்ட்டையும் பிரிஞ்சிருது முதல்ல. ஓகே, சால்வெண்ட் முதல்ல எவாப்ரேட் ஆகிடும், சாம்பிள் தனியாக வந்துடும். இப்படி தனியாக வந்த சாம்பிள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈட்டில் மாலிகுல்ஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆகும். பட் டிசோசியேஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும். மாலிகுல்ஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆகும். டிசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். The starting phase is in the primary reaction zone. கிளைமேக்ஸ் அடுத்த ஸ்டேஜில் தான் வருது. ஸோ அடுத்த ஜோனுக்குள்ளே போகிறாங்க. அடுத்த ஜோன் யார்? நம்மளுடைய அபோவ் யுவர் பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன், நம்மளோட இன்டர்கோனல் ஜோனுக்குள்ளே போகிறோம். இன்டர்கோனல் ஜோனுக்கு போகிற அந்த டிப்பில் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெம்பரேச்சர், அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர். இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் நமக்கு எல்லா ப்ராசஸும் நடக்குது. என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு மாலிகுல்ஸோட டிசோசியேஷன் அதிகமாகி ஆட்டம்ஸாக பிரியுது. அந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் அந்த எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது, எனர்ஜி கொடுக்குது. ஓகே, நம்மளோட எல்லா இதுவுமே வந்து இன்டர்கோனல் ஜோனுக்குள்ளார. ரொம்ப ப்ரிசைஸாக சொல்லணுன்னா above your primary reaction zone. So this is the region, primary reaction zone. This is the region actually our entire process of flame photometry takes place. நம்மளோட முக்கியமான ப்ராசஸ் எல்லாம் இங்கே தான் நடக்குது. மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் டிசோசியேட் ஆகுது, ஆட்டம் ஆகுது. அந்த ஆட்டம் வந்து எக்ஸைட் ஆனது ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது, எனர்ஜி எமிட் பண்ணுது. ஓகே, ஆல் தீஸ் ப்ராசஸ் கன்சர்னிங் டு யுவர் ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமெட்ரி டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன். இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோனில் என்னென்னா, மெயினாக வந்து இப்போது இந்த சாம்பிள் எரியுது இல்லையா, எரியும் போது வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா வேப்பர்ஸ், அதெல்லாம் வெளியே போகக்கூடியது தான் வந்து செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோன். ஓகே, செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஜோன் என்னென்னா மெயின் பர்பஸ் எக்ஸ்ட்ரா வர பை ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எரித்து வெளியே தள்ளுறது தான் அதோட வேலை. ஓகே, பை ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வெளில வரும். ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ளேமோட பொறுத்த வரைக்கும் the most favorable region for our thing is above the primary reaction zone. இந்த இடத்துல தான் the hottest region of the flame where the entire flame photometry work நடக்குது. ஓகே, ஸோ உங்கள் சால்வெண்ட் இந்த இடத்துலேருந்து சாம்பிளும் சால்வெண்ட்டும் சேர்ந்து வராங்க, இங்கேருந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க, சால்வெண்ட் வந்து பிரிஞ்சிடுறாரு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ ஜேர்னி ஆஃப் த சாம்பிள். ஓகே, ஸோ சாம்பிளோடைய ஜேர்னி மாதிரி. இதுக்கப்புறம் சாம்பிள் தான் தனியாக போய் ஆகணும். சால்வெண்ட்ன்றது குரு மாதிரி வராரு கூட. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு முக்தி நிலையில் வராரு. சாம்பிள் அதுக்கப்புறம் தனியாக தான் ட்ராவல் பண்ணணும்.
ஸோ இங்கே வந்து ஆட்டோமைஸ் ஆகுது, மனசில் இருக்க எண்ணங்கள்லாம் தனித்தனியாக பிரியுது, அதெல்லாம் ஆராயிறாரு. ஆராய்ஞ்சி ஸோ ஒரு உயர்நிலைக்கு அடையிறாரு. அதான் ஹையர் எனர்ஜிக்கு எக்ஸைட் ஆகி ஸோ ஈ கெட்ஸ் கான்ஷியஸ் சம்திங் லைக் ஏ புத்தா. ஓகே, இன்னும் புத்தான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு மனிதர் கிடையாது. புத்தான்னு சொன்னால் அது ஒரு மனிதர் கிடையாது. புத்தான்றது ஒரு ஸ்டேட். புத்தான்றது ஒரு ஸ்டேட், தன்னை உணர்ந்த நிலைக்கு பேர் வந்து புத்தா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆட்டம்லாம் எக்ஸைட் ஆகி ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு எமிட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் ஆல்மோஸ்ட் யூ கேன் கால் அவர் ஆட்டம்ஸ் ஆஸ் புத்தாஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸைட் ஆகி அந்த ஹை எனர்ஜியை வெளியே கொடுக்குது பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஸ்பெக்ட்ரம். Using that you identify what is the element that is present. Okay, I have a small video for you to show you what is the why a flame hottest region நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் we'll see a small video. எல்லாருக்கும் தெரியுதா? Is the video visible? Yes sir. Oh. See this paper clip, it is getting heated. When it is hottest region you will get the maximum temperature, actually hot. நீங்கள் சொல்கிற ப்ரீ ஹீட்டிங் ஜோனுக்கு வருது பாருங்கள், கீழே டெம்பரேச்சர் குறையும். இட் இஸ் த கூலஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளேம். இட் இஸ் த கூலஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளேம். ஸோ நம்மளோட ஹாட்டஸ்ட் ரீஜன் வந்து ஜஸ்ட் அபவ் யுவர் பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோன். See, they kept a match in the cool zone. அந்த இடத்துல ஹீட் அவ்வளோ ஆகல பாருங்க. ஸோ பிரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனுக்கு மேலே தான் ஹாட்டஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளேம். I'll just show you again that part alone. Maximum temperature is in this region, actually hottest region la dhaan flame வந்து maximum temperature heat ஆகும். And this is your coolest zone. Okay, so that's how your that's what happens in your flame. So in these regions our maximum temperature region is our primary reaction zone, above the primary reaction zone where actually this particular thing takes place. Okay, just come back. Okay, so now we'll actually go into the instrumentation part of your flame emission spectroscopy. I'll just go to Google Meet so that I can. Okay, that's what I told you. Premix or laminar flame, unpremix or turbulent flame. Okay, this is your different zones. Okay, okay, so the instrumentation for flame photometry, these are the parts that are required. Flame atomizer, nebulize, actually flame atomizer na enna flame heat பண்ணி பிரிக்கிறது, ஆட்டம்ஸாக பிரிக்கிறது. ஓகே, அதனால தான் அது பேர் ஃப்ளேம் ஆட்டோமைசர். ஃப்ளேமோட ஹீட்டில் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் டிசோசியேட் ஆகி ஆட்டம் ஆகி அந்த ஆட்டம் தனித்தனியாக பிரியறது பேர் தான் ஆட்டோமைசர். அதனால் அது பேர் ஆட்டோமைசர், ஃப்ளேம் ஆட்டோமைசர். அதில் ரெண்டு பகுதி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பகுதி பேர் வந்து நெபுலைசர் அண்ட் மிக்சிங் சேம்பர். நெபுலைசர் அண்ட் மிக்சிங் சேம்பர். ஓகே, so the first region in here is your
nebulizer and mixing chamber. As I told you before, nebulizer ன்றது என்ன? nebulizer ன்றது ஒரு சாம்பிளை கொடுத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ஸ்ப்ரே மாதிரி ஆக்குறது பேர் nebulizer. அப்படியே தூள் தூளாக ஆக்குறது. ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொன்னால் தூள் தூள் ஆக்குறது. ஓகே, நம்ம சாம்பிள் லிக்விடை வந்து நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கலாக மாற்றணும். ஸோ அதான் நெபுலைசர். நெபுலைசருக்கு அடுத்த ரீஜன் பாருங்கள், மிக்சிங் சேம்பர். மிக்சிங் சேம்பரில் சால்வெண்ட் சாம்பிள் கூட இந்த ஃப்ளேமையும் ஃபியூவலையும் ஆக்சிஜனையும் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு த பர்னருக்குள்ளே போகுது. ஓகே, பர்னரில் தான் நமக்கு என்ன ப்ராசஸ் ஃப்ளேமில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அங்கேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை மோனோக்ரோமேட்டரை வச்சு பிடிக்கிறோம். Here you can see this is a block diagram of the thing. This is very simple block diagram. Okay, I'll just show you the actual thing. This will give you an idea about what this actual process is. See here, first இங்கேருந்து சாம்பிள் வருது, அனலைட் இங்கேருந்து வருது பாருங்கள். இதுலேருந்து இதான் சாம்பிள். நம்மளுடைய சாம்பிள் வந்து இங்கே இருக்குது. இந்த சாம்பிளை இந்த பார்ட் பேர் வந்து தான் இந்த எக்ஸாக்ட் திங் இங்கேயே வந்து ஆக்சுவலாக மிக்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது பேர் நெபுலைசர். இந்த நெபுலைசர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சாம்பிளை ஆக்சுவலாக இங்கே வருது போகிற உங்களுக்கு சாம்பிள் இது வழியாக தான் வருது. இந்த சாம்பிள் இஸ் கம்மிங் ஓவர் இயர் வந்துட்டு இந்த நெபுலைசரிங் ஆப்ஷனில் வந்து அப்படியே தூளாக பிரிக்குது, பவுடராக வருது பாருங்க. இட் கெட்ஸ் இன் டு எ திங். ஸோ இங்கேருந்து ஃபியூவல் ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆகுது. த என்டையர் திங் இஸ் கெட்டிங் மிக்ஸ்ட் ஓவர் திஸ் சேம்பர். இந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆகுது. மிக்ஸ் ஆகிட்டு இங்கேருந்து பர்னர் வழியாக தள்ளுறாங்க, வெளியே போகுது. இட்ஸ் மூவிங் வயா த பர்னர். ஸோ பர்னரில் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளேமில் போனோன்னே டிப்பிக்கலாக இது வந்து இங்கே இருக்கணும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஹாட்டஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் த ஃப்ளேமு. இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எமிட் ஆகுது கரஸ்பாண்டிங் டு அ வேவ் லென்த். தட் இஸ் கெட்டிங் கலெக்டட். லென்ஸ் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஃபில்டர்ஸ், உங்கள் அப்சார்ப்ஷன் ஃபில்டர்ஸு, interference filters, everything will come into picture here. So it is made to focus on your photo detector. Photo detector la pattona you know the story after that. Okay, so you'll get the output. Okay, so that's how your parts of your spectrometer. So you have a flame atomizer. அதுக்குள்ளார என்னென்ன இருக்குன்னா நெபுலைசர், மிக்சிங் சேம்பர் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு பர்னர் இருக்குது. இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது பேர் ஃப்ளேம் ஆட்டோமைசர். அதுக்கு அடுத்தது மோனோக்ரோமேட்டர், அப்புறம் டிடெக்டர். இங்கே மோனோக்ரோமேட்டர்ன்றது எதை சொல்கிறோன்னா ஃபில்டரை தான் சொல்கிறோம். ஓகே, இட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் சர்டைன் வேவ் லென்த் அண்ட் அலோஸ் சர்டைன் வேவ் லென்த் டு பாஸ் த்ரூ. தென் யூ ஹேவ் டிடெக்டர், தென் ஆம்ப்ளிஃபயர் அண்ட் ரீட் அவுட் டிவைஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, now can you tell how this nebulizer will work? So நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு I'll tell you the common type of nebulizer is called as pneumatic nebulizer. Pneumatic nebulizer. Okay, the most common type of nebulizer is pneumatic nebulizer. Pneumatic na pressure மூலமா you're going to break down using pressure. That's called as pneumatic. Okay, so can you tell how using pressure you can break down a thing into smaller? எப்படி நம்ம ப்ரெஷர் மூலமாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை சின்ன சின்னதாக உடைக்க முடியும்? ஓகே, ஓகே, that from that part we'll start it in the next class. From that part we'll start from the next class. ஸோ இந்த கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஃப்ளேமோடைய டைப்ஸ் என்னென்னா, ஓகே, ஃப்ளேமோடைய பார்ட்ஸ் என்னென்னா, வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளேம், எந்த ரீஜன் வந்து ஹாட்டஸ்ட் ரீஜன். ஹாட்டஸ்ட் ரீஜனில் ஸோ நம்மளோட ஹாட்டஸ்ட் ரீஜன் வந்து இங்கே தான், திஸ் இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் ரீஜன். ஓகே, இந்த இடத்துல என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது? ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து சாம்பிள் சால்வெண்ட் வருது. இந்த இடத்துல உங்களோட ப்ரீ ஹீட்டிங் ஜோனில் ஹீட் ஆகுது. ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ஜோனில் முதல்ல சால்வெண்ட் விட்டுட்டு போயிடுறாரு. சால்வெண்ட் கெட்ஸ் a process of desolvation. சால்வெண்ட் போயிடுது. செகண்டு டிசோசியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இங்கே தான் ப்ரீ டெம்பரேச்சர். இங்கே என்ன நடக்குது?
டிசோசியேஷன் ஆகுது, எக்ஸைட்டேஷன் ஆகுது. எக்ஸைட் ஆனது திருப்பி நமக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அந்த எனர்ஜியை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, மீதி இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் வந்து அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஸோ பை ப்ராடக்ட்ஸ் நடக்கும். ஓகே, இது மட்டும் இல்லை, மெக்கானிசம் இன்னும் நிறைய ஆக்சுவலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ 2 டைப் ஆஃப் பர்னர் பார்த்தோம். ஒன் இஸ் அ ப்ரீமிக்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் அன்ப்ரீமிக்ஸ். ஸோ ப்ரீமிக்ஸில் முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், அதனால ஃப்ளோ வந்து லேமினாராக இருக்கும். அன்ப்ரீமிக்ஸில் கடைசி நிமிஷத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், அதனால ஃப்ளோ வந்து டர்புலண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, so these are the things we have seen in this class. In the next class we'll see about detail about this premix and unpremix burner patti detail la we'll see it. Okay, so thank you, we'll see in the next class.